Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayam udiraye. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 31, Text 1. Correct? Huh? Text 1. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Sri Bhagavan Uvacha Karmana Daiva Netrena Jandurdego Papattaye Striya Pravishta Udaram Pumsoreda Kanashraya. Sri Bhagavan Uvacha Karmana Daiva Netrena Jandurdego Upapavattaye Striya Pravishta Udaram Pumsoreda Kanashraya. Sri Bhagavan Uvacha Karmana Daiva Netrena Jandurdego Upapattaye Striya Pravishta Udaram Pumsoreda Kanashraya. Translation. The personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of His work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. Purport. As stated in the last chapter, after suffering different kinds of hellish conditions, a man comes again to the human form of body. The same topic is continued in this chapter. In order to give a particular type of human form to a person who has already suffered a hellish life, the soul is transferred to the semen of a man who is just suitable to become his father. In order to give a particular type of human form to a person who has already suffered a hellish life, the soul is transferred to the semen of a man who is just suitable to become his father. During sexual intercourse, the soul is transferred through the semen of the father into the mother's womb in order to produce a particular type of body. This process is applicable to all embodied living entities, but it is especially mentioned for the man who has transferred to Andatamistra hell. After suffering there, when he who has had many types of hellish bodies, like those of dogs and hogs, is to come again to the human form, he is given the chance to take his birth in the same type of body from which he degraded himself to hell. Everything is done by the supervision of the Supreme Personality of Godhead. Material nature supplies the body, but it does so under the direction of the Super Soul. It is said in the Bhagavad Gita that a living entity is wandering in this material world on a chariot made by material nature. The Supreme Lord, as Super Soul, is always present. With the individual soul, he directs material nature to supply a particular type of body to the individual soul according to the result of his work, and the material nature supplies it. And here one word, Redakanashraya, is very significant because it indicates that it is not the semen of the man that creates life within the womb of a woman. Rather, the living entity, the soul, takes shelter in a particle of semen and is then pushed into the womb of a woman. Then the body develops.
There is no possibility of creating a living entity without the presence of the soul, simply by sexual intercourse. The materialistic theory that there is no soul and that a child is born simply by material combination of the sperm and ovum is not very feasible. It is unacceptable. Om Tat Sat. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapadaga Swaminidhi Namine. Namo Acharya Padaya Nitaya Kripapradayine Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadarine. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல சொற்பொழிவுகளில் இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் கொடுத்துருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை பகவான் கபிலதேவர் முழுமுதற் கடவுள் அவர் இதை போதிக்கிறார். தன்னுடைய அம்மா தேவகுதிக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை போதிக்கிறார். ஸோ ஜந்துர் தேகோ உபபத்தயே. ஸோ ஜந்துர் அப்படின்னு ஜீவாத்மா, தேக உபபத்தையே இந்த தேகம், இந்த உடலை பெறுகின்றது. அதனால தான் நாம் பகவத்கீதாவில் பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பில் இப்படி சொல்லுவார், உடல் பெற்ற ஜீவாத்மான்னு சொல்லுவார். இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் எம்பாடிடு சோல்னு சொல்லுவார். ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த ஜட உடலை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல், செயற்கையான ஒரு நிலைதான். இதை நம்ம ஆக்சுவலி சோழினர் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்கிறாரு, இதை எண்ட்லெஸ் டிபேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதாவது நாம் முடிவில்லாமல் இதுக்கு நம்ம வாதம் செய்வோம். ஏன்னா நாம் எல்லோருமே உண்மையை ஏற்க மறுக்கின்றோம். அதனால் இந்த உண்மையை ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லும் பொழுது, நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது, அதை முடிவில்லாத வாதம், எண்ட்லெஸ் டிபேட்ஸ். ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த ஜட உடல் தேவையில்லாதது தான். ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, சீரியஸ் டிவோட்டி, ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பக்தர் அவர் புரிஞ்சுப்பாராமா, இந்த ஜட உடல் எனக்கு ஒரு பாரம்னு புரிஞ்சுப்பாராமா. அப்படி ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், இந்த ஜட உடல் எனக்கு ஒரு பாரம் அப்படிங்கிறது எப்போ ஒரு சீரியஸ் டிவோட்டி அதை புரிஞ்சுக்கிறார். அப்போ அவர் கிருஷ்ணா கூட தெய்வீக உடலில் அவருடைய அன்பு தொண்டில் நிரந்தரமாக ஈடுபடுவதற்கு அவர் ஆசைப்படுவார். ஸோ அதனால தான் நம்ம குலசேகர ஆழ்வார் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரால் சொல்கிறார், த டெசர்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் எக்ஸாஸ்டட் மீ அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜட உலகம் என்னும் பாலைவனம் எனக்கு அழுத்து போய்விட்டதுன்னு சொல்கிறார். இது அவருடைய டீப் ரியலைசேஷன். இது நம்மளுக்கு வரணும்.
இது நமக்கு வரணும். இன்றைக்கி இல்லாட்டி என்றைக்கோ ஒரு நாளுக்கு வந்தாகணும். நாம் ஜட உலகம் பாலைவனம்னு சொல்ல மாட்டோம். நம்ம சொல்ல மாட்டோம். நோ, யார் சொன்னால் ஜட உலகம் பாலைவனம்னு? எல்லாமே இருக்குது. எனக்கு கார் இருக்குது, எனக்கு பங்களா இருக்குது, எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது, எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பொருட்கள் கிடைக்கிறது, புலனின்பம் கிடைக்கிறது. யார் சொன்னால் இது பாலைவனம்? அதுதான், அதுக்கு பேர் தான் அந்த மாயத்தோற்றம். ஸோ இதை பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக சொல்வார். பஷ்யன் நபி ந பஷ்யதி மூடோ. பஷ்யன் நபி பார்த்தாலும் கூட ஒரு மூடன் ந பஷ்யதி, அவர் பாடம் கற்றுக்கொள்றதில்ல. பாடம் கற்றுக்கொள்றது இல்லையாம்மா. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஜட உடல் ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு பாரம் தான். நம்ம எத்தனை வேணால் இதை நம்ம வாதம் பண்ணலாம். அதனால தான் எம்பாடிடு சோல் அல்லது உடல் பெற்ற ஜீவாத்மா. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மான்னு சொன்னதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஜீவாத்மாவுடைய உடல் இதல்ல, அது தெய்வீக உடல். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் தேக உபபத்தையே, இந்த தேகத்தை பெற்றிருக்கின்றது ஜந்துர், இந்த ஜீவாத்மா. கர்மனா தெய்வநீத்துறைன, கிருஷ்ணருடைய மேற்பார்வையின் கீழ். மேலும் பிரபுபாதர் எப்படி இது மொழிபெயர்ப்பில் எப்படி போட்டிருக்கார் பாருங்க. அண்ட் அக்கார்டிங் டு தி ரிசல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க், த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவருடைய செயலுடைய சராசரி விளைவு, அதுக்கு தகுந்தாற்போல பகவான் கிருஷ்ணா பரமாத்மா ஒரு ஹிருதயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறார்? ஜீவாத்மாவுக்கு இன்னொரு உடலுக்குள்ள புகுத்துவதற்கு அவர் அனுமதிக்கின்றார். அது எப்படி அனுமதிக்கிறார்? அவர் ஹோல் லைஃப், வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன செயல் செஞ்சிருக்கார், என்ன ஆசை அவருக்கு இருக்குது, அதனுடைய சராசரி விளைவு, அதுக்கு தகுந்தாற் போல் இன்னொரு உடலை கொடுக்குறார். சப்போஸ் ஒருத்தர் எப்பொழுதுமே ரொம்ப பொறாமை நிரம்பியவராகவே இருந்தால், தென் பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மா உடலை விடும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுறார்? ஓகே, இவர் ஹோல் லைஃப் ரொம்ப பொறாமை நிரம்பியவராக இருக்கார், அதனால் இவர் அந்த பொறாமை எண்ணத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஒரு உடல் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை அனுமதிக்கிறார். எந்த உடலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு, தேள், இந்த மாதிரி உடலுக்குள்ளே பூத்துறார். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மா பொறாமை நிறைய வச்சுட்டே இருக்கார் ஹோல் லைஃப், அதனால் அதை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அந்த உடல் கிடைக்கிறது. எஸ், கிருஷ்ணனுடைய மேற்பார்வையின் கீழே தான் ஆத்மா அடுத்த உடலை பெறுகின்றது, அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அதனால் மரணம் வேணால், ஒருத்தர் வேணால் ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களை தாங்க முடியாமல் அவர் சூசைட் பண்ணிக்கலாம். சூசைட் பண்ணிட்டாலும் கூட அந்த ஆத்மா அடுத்த உடலை பெறுவது கிருஷ்ணனுடைய மேற்பார்வை கீழே தான். அதனால தான் கூடவே பரமாத்மா போயிட்டே இருக்கார். அண்ட் பக்கத்திலேயே பரமாத்மா இருக்கிறதுனால இந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஆசை, பூர்த்தி அடையாத ஆசைகள், அண்ட் என்னென்ன செயல்கள் செஞ்சிருக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு அவர் அடுத்த உடலை அனுமதிக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணர் இதை அனுமதிக்கிறார். அதுக்கப்புறம்தான் மாயா ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. அப்படி தான் பிரபுபாதர் பொருளுரையில சொல்கிறார். ஸோ இது எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு, ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு எப்பொழுது மனுஷ உடல் கிடைக்கிறதுன்னு ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாருங்க பிரபுபாதர். ஒருத்தர் அந்த தாமிஸ்ராங்கிற நரகத்தில் தண்டனையை அனுபவிக்கிறார். இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எதற்கு நரகலோகத்தில் தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்றது ஜீவாத்மாவுக்கு? இது ஒரு நல்ல ஒரு கருத்து. சம்டைம்ஸ் இந்த பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவச் செயலை செய்ய மாட்டான், பட் மற்ற பாவச் செயல்களை செய்வான்.
எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, 95 அந்த பீரியடில் 96 வந்து ஏற்காடு வந்து எஸ்டேட் ஆடிட்டுக்கு போவோம். எஸ்டேட் அங்கே டீ மேனுஃபேக்சரிங் எஸ்டேட், அந்த எஸ்டேட் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஆடிட் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஏற்காடு போவோம். அப்போ வந்து அந்த ஏற்காட்டில் அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸில் வந்து தங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து அங்கே ஆடிட் பண்ணும் பொழுது அந்த எஸ்டேட்டுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் வந்து அவர் என்கிட்ட வந்து பேசுவார். என்ன சொல்லுவார்னா, அப்போ எனக்கு அவ்வளோவா புரியல, இப்போ ஆரம்பத்தில் வந்த புதுசு. மெதுவாக பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை படித்ததுக்கப்புறம் அது புரியுறது. அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, நான் வந்து இந்த சிகரெட் குடிக்கிறது, இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறது, இது எக்காரணத்தை கொண்டு பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொல்லுவார். ஆனால் அவருக்கு மற்ற பழக்கம் இருந்தது. மற்ற பழக்கம் என்னென்னா, அவருக்கு வந்து மற்ற பெண்கள் கூட தொடர்பு, தகாத தொடர்பு இதெல்லாம் இருந்தது. எனக்கு அப்போ புரியல. அது காரணம் என்னென்னா, ஏன் அவர் வந்து சொல்கிறாரு, நான் வந்து சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன், ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன், அது மட்டும் நான் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு பண்ண மாட்டேன். அதை அவர் பண்ணலை, கரெக்ட். ஆனால் இந்த ஒரு பாவச்செயலை செஞ்சுட்டு இருந்தார், பெண்கள் கூட தகாத உறவு வச்சுட்டு இருந்தார். ஏன் அப்போ அதை பண்ணுறாரு, இதை ஏன் பண்ணல அப்படின்னா, நாம் ஒரு பாவச்செயலை செய்யும் பொழுது, நமக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் பாவத்தை நம்ம செய்யும் பொழுது, இந்த மாதிரி அந்த தாமிஸ்ரா, ரௌரவா, இந்த மாதிரி கும்பி பாகம், இந்த மாதிரி நரகங்கள் பெயர்கள், அந்த நரகத்தில் அந்த நம்ம என்ன பாவச்செயல் செஞ்சுருக்கோமோ அதுக்கு உரிய தண்டனை இங்கே கொடுக்குறாங்க. வெரி நைஸ். ஆக்சுவலி இந்த யம தர்மராஜாவுடைய தூதர்கள், இவர்கள் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு நேரடியாக அந்த தண்டனையை அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸ்தூல சரீரம் எரிஞ்சு போயிடுறது உடலை விட்ட உடனே, அண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் மனம், புத்தி, அகங்காரம் மற்றும் இங்கே ஆத்மா. ஸோ இவர்கள் வந்து பாருங்கள், இவர்கள் வெறும் தேவர்கள் தான் இல்லையா? நம்ம தேவர்கள் தான், யம தர்மராஜா, தூதர்கள் தேவர்கள் தான். ஆனால் அவர்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சக்தி. ஏன்னா கிருஷ்ணருடைய அதிகாரத்தை யம தர்மராஜா பெற்றதுனால இந்த சேவையை அவரால் செய்ய முடிஞ்சது. என்ன அப்படின்னா, அவர் தேவர்கள் தான், ஸ்டில் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு நேரடியாக அந்த பெயின் வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருந்தது. ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது, எரிஞ்சு போயாச்சு. நார்மலி இது இன்ட்ரெஸ்டிங், ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்போ ஜட உலகத்திலையும் நம்மளுடைய துக்கம் மற்றும் சந்தோஷம், இதை யார் வந்து அனுபவிக்கிறாங்க? இது நல்ல கேள்வி. நம்மளோட உடலோ ஒரு டல் மேட்டர், ஒரு ஜடப்பொருள். ஸோ ஜடப்பொருள் எப்படி துக்கம் மற்றும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது. அது ஜடப்பொருள். அண்ட் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, ஆத்மாவோ வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கு கூட எதுவுமே செய்யறது இல்லைன்னு சொல்கிறார். பஸ்யன், ஷண்வன், ஸ்பர்ஷன், ஜுஹ்ரன், அத்னன், கச்சன், ஸ்வபன், ஸ்வசன், பிரளவன், விசுருஜன், உன்மிஷன், நிமிஷன், நபி, இந்திரியான் இந்திரியார்த்தேஷு. இப்படி கிருஷ்ணா அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், 5வது அத்தியாயத்தில். ஆத்மாவோ ஜட உலகத்தில் எதுவுமே செய்கிறது இல்லையாமா, எதுவுமே செய்கிறது இல்லைன்னு கிருஷ்ணா சொல்கிறார். அப்போ யார் இந்த துக்கம் மற்றும் சந்தோஷம் இதை யார் அனுபவிக்கிறாங்க? உடலோ கிடையாது, உடலோ ஜடப்பொருள். எப்படி அனுபவிக்க முடியாது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போன உடல் இருக்குது, இறந்து போன உடலை நீங்கள் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறாங்க, பல விதத்தில் அவங்க கிழிப்பாங்க, ஆனால் வலிக்கிறதா இருக்குது இல்லை, ஏன்னா அது வந்து ஜடப்பொருள். ஸோ
ஸோ ஜடப்பொருள் துன்பம் மற்றும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாது. ஆனால் ஆத்மாவோ தெய்வீக வஸ்து. ஆத்மாவோ தெய்வீக வஸ்து. எப்படி தெய்வீக வஸ்து எப்படி ஒரு ஜடத்தை தூய்க்க முடியும்? அதுவும் முடியாது. அப்போ யார் அனுபவிக்கிறாங்க அந்த துன்பம் மற்றும் சந்தோஷத்தை? நம்ம அனுபவிக்கிறோம்ல, ஜட உலகத்தில் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ யார் அனுபவிக்கிறாங்க? அந்த இடத்துல தான் இது சூக்ஷ்மமான ஒரு கேள்வி. இது யார் அனுபவிக்கிறாங்கன்னா இந்த பொய் அகங்காரம் தான். இந்த பொய் அகங்காரம் தான் மனம் மூலமாக இந்த துன்பம் மற்றும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கின்றது. அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த உலகத்தில். ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியாமலே இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த பொய் அகங்காரம் தான் மனம் மற்றும் இந்த மனம் கூட தொடர்பு கொண்டு இந்த துன்பம் மற்றும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கின்றது. ஆத்மா கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா தெய்வீக வஸ்து, அந்த உடலும் கிடையாது. அப்போ இதே தான் அவர்கள் பண்ணுறாங்க. அங்கே நரகலோகத்தில் யம தர்மராஜாவுடைய தூதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? சூக்ஷ்ம சரீரத்தை என்ன இருக்குது? பொய் அகங்காரம், மனம், புத்தி மற்றும் ஆத்மா. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? இப்போ ஒருத்தர் இங்கே ட்ரிங்க் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒருத்தர் இங்கே ட்ரிங்க் பண்ணுறார். ஓகே, நிறைய ஹோல் லைஃப் அவர் ட்ரிங்க் பண்ணி அவர் இந்த மாதிரி பாவச் செயல் செய்கிறார். ஓகே, நரகலோகத்தில் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? தண்டனை என்ன அப்படின்னா, ஏன் நீ ட்ரிங்க் பண்ண? ஆக்சுவலி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஷ்யா டிவோட்டிஸ் இது ஒரு வீடியோ போட்டாங்க. ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2002 2003 அந்த பீரியடில் ரஷ்யா டிவோட்டிஸ் ஹெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டாங்க. நான் ரொம்ப நாள் கம்ப்யூட்டரில் அது வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அது போயிடுச்சு. ஹெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த வீடியோ. அதில் அந்த ஆத்மாவை இந்த யமதூதர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹியூஜ் சைஸாக இருக்கும். மிகப்பெரிய ஹைட்டு, பயங்கர அப்படி இருப்பாங்களாம். பாடி பில்டர்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்களாம். அண்ட் அவங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஆத்மாவை அப்படியே திருண்டு இருக்குமாமா, அது பிடிச்சி இழுத்துட்டு போவாங்களாமா. அண்ட் போகிற வழியில் நரகலோகத்தில் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் எப்படி 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 தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது பார்த்துட்டே போகுமாமா. இந்த ஆத்மா அது சோகமாக போகுமாமா. அண்ட் யம தர்மராஜாவுக்கு முன்னாடி போய் இருக்குமாமா. அண்ட் சித்திரகுப்தன் பிரபா ரொம்ப அருமையாக சொல்லார். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு. அதாவது சித்திரம்னா வரைகிறது, குப்தானா சீக்ரெட்டாக ஜீவாத்மாவுடைய ஹோல் அக்கௌண்ட்டை வரைஞ்சி வச்சிருக்கார் அவர் சித்திரகுப்தன். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அவங்களாம் அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி பாருங்கள். ஒரு ஜீவாத்மா சப்போஸ் 70 வருஷம் 80 வருஷம் எத்தனை பாவச்செயல் செஞ்சுருக்கு, என்னென்ன புண்ணிய செயல் செஞ்சுருக்கு, எல்லாத்தையும் அவங்க ஒரு பிக்டோரியல் ப்ரெசன்டேஷன், சித்திரம், ஸோ ஒரு படமாக அவர் வரைஞ்சி வச்சுருக்கார். சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்காரம்மா சித்திரகுப்தன். அவருக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி. ஏன்னா அதிகாரப்படுத்தப்பட்டவர், கிருஷ்ணரால் அதிகாரப்படுத்தப்பட்டவர். அதனால் அன்லிமிட்டட் ஜீவாத்மாக்களுடைய அக்கௌண்ட்டை அவரால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. நம்ம ஒரு கோவிலுடைய அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கே நம்ம திணறோம். நம்மளுடைய கட்டுண்ட நிலை அது, நம்மளோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோதான். ஆனால் அவர் பாருங்கள், அன்லிமிட்டட் ஜீவாத்மாவோட அக்கௌண்ட் அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. சர்வசாதாரணமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாரு. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை, கோடிக்கணக்கான யுகங்களாக. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாராம்மா? யம தர்மராஜாவுக்கு முன்னாடி காமிப்பாராம்மா, இதுதான் இந்த ஜீவாத்மாவுடைய அக்கௌண்ட். இவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருக்கார், இவ்வளோ புண்ணிய செயல் செஞ்சுருக்கார். தென் அப்போ இவ்வளோ பாவச்செயல் நீ செஞ்சுருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யம தர்மராஜா சொல்லுவாராம்மா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு. ஸோ இந்த ஜீவாத்மா அப்படியே சோகமாக தலையை குனிஞ்சுக்குமாமா. அதுதான் அந்த இடத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது அந்த ரீசன் என்ன காரணம் என்னன்னா, இந்த க்ளூமி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த க்ளூமின்னு எப்படி சொல்லலாம் தமிழில்? க்ளூமி
மந்தமான, ஓகே கரெக்ட். இந்த மந்தமான மனம்தான் காரணமாகும். ஏன்னா அந்த பொய் அகங்காரம் டைரக்டாக செயல்படுறது இல்லை, மனம் மூலமாக தான் செயல்படுது. ஸோ இந்த மந்தமான மனம்தான் காரணமாமா நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு காரணம். அப்படி அது அந்த ரஷ்யா டிவோட்டிஸ் அதை ஒரு பாட்டாக பாடியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீ இவ்வளோ பாவம் செஞ்சிருக்க அப்படின்னு யம தர்மராஜா சொல்லுவாராம்மா. அந்த ஜீவாத்மா அப்படியே தலையை குனிஞ்சிக்குமாம்மா, சோகமா, உனக்கு நான் இந்த தண்டனை கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு. அது வந்து சோகமாக, ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே, நான் பிரயோஜனம் இல்லை, ஸோ டேக் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம். ஆக்சுவலி ரொம்ப அருமையான வீடியோ அது, டேக் இட் அப்படின்னு சொல்லி வரோம். ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய சேவையை செய்கிறார். உடனே இழுத்துட்டு போவாங்க, யமதூதர்கள் இழுத்துட்டு போய் வந்து பல விதத்தில் எப்படி துன்புறுத்துறாங்க. அவர் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணார்னா ஓகே, அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட் நம்ம பாகவதத்தில் 5வது காண்டத்தில் இது படிக்கிறோம். இரும்பு உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு வந்து 1000 டிகிரி செல்சியஸில் அது உருகும். அந்த மாதிரி ஃபயரில் இருக்கும் பொழுது அது இரும்பு உருகும். ஸோ அப்போ 1000 டிகிரி செல்சியஸில் இரும்பு உருகிறது அப்போ எவ்வளோ ஹீட் இருக்கும் இல்லையா? அந்த உருகிய இரும்பை வந்து அவங்க வந்து வாய்க்குள்ளே விடுவாங்களாமா. அது எப்படி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம், அது என்ன ஸ்தூல சரீரம் இருந்தால் எரிஞ்சு போயிடுச்சுல, அப்புறம் எப்படிங்க வாயில் விட முடியும்? இது நம்மளுடைய மெட்டீரியல் லாஜிக். பாருங்க, தேவர்களே இந்த மாதிரியே செயல்படும் பொழுது விசித்திரமாக செயல்படுறாங்க, விசேஷமாக செயல்படுறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் எப்படி செயல்படுவார்? கிருஷ்ணரோ சேத்தனா, உணர்வு நிரம்பிய ஜீவாத்மாக்களுக்கு எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் கிருஷ்ணன். அவர் எப்படி செயல்படுவார்? ரொம்ப விசித்திரமாக செயல்படுவார். கிருஷ்ணருடைய செயலை புரிந்து கொள்ள முடியாது, கிருஷ்ணனுடைய பிளான் யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இந்த தேவர்கள், தட் இஸ் யம தர்மராஜாவுடைய தூதர்கள், இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாமா, உடல் கிடையாது, ஆனால் ஏன்னா நாம் இந்த உலகத்திலேயே உடல் அனுபவிக்கிறது இல்லை இந்த துன்பம் மற்றும் சந்தோஷத்தை, அண்ட் ஆத்மாவும் அனுபவிக்கிறது இல்லை. அப்போ துன்பம் மற்றும் சந்தோஷத்தை யார் அனுபவிக்கிறாங்க? இந்த மனம் பொய் அகங்காரத்தினுடைய தொடர்புனால மனம் அனுபவிக்கின்றது, வேற யாரும் கிடையாது. ஸோ அப்போ அந்த மனமும் பொய் அகங்காரம் புத்தி அங்கே இருக்குல்ல நரகலோகத்துக்கு போகும்பொழுது. ஸோ அப்போ டைரக்டாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களாமா, ஒரு உருகிய இரும்பை வந்து வாயில் விட்டால் எப்படி போகிற வழியில் எல்லாத்தையுமே எரிச்சிட்டு போயிடும் இல்லையா? உருகிய இரும்பு அப்படி உள்ளே விட்டோன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய நரம்பு, அப்புறம் என்னென்னலாம் இருக்குது இல்லையா, பிளட்டு எல்லாத்தையுமே எரித்து சாம்பலாக்கிறோம். அப்போ எவ்வளோ பெயின் இருக்கும்ல. ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய லீலையில் வந்து அவர் பேர் வந்து அவங்க பேர் மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு உடைய பக்தர், மிகச்சிறந்த பக்தர். அவர் நவாப் ஹுசைன் ஷா. அவரை வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும்பொழுது நவாப் ஹுசைன் ஷாவை வந்து இவர் வந்து அவர் தப்பு பண்ணும்பொழுது சாட்டையால் அடிப்பாராம். இவர் ஒரு நலன் விரும்பியாக இருந்து, இவர் பேர் மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு, ஒரு சாட்டையால் வந்து நவாப் ஹுசைன் ஷாவை அடிப்பாராம் சின்ன பையனாக இருக்கும்பொழுது. அதனால் அவர் வந்து இந்த நவாப் ஹுசைன் ஷா இவரை வந்து forgot the name actually. ஓகே, இப்போ பேர் மறந்து போயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ இந்த நவாப் ஹுசைன் ஷா சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது இவருக்கு நல்லா கீழ்ப்படிந்து எல்லா சேவையும் செய்வாராமா. ஸோ உரிய காலத்தில் நவாப் ஹுசைன் ஷாவுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. மேரேஜ் ஆன உடனே ஒரு முஸ்லீம் பெண் வந்து அவருக்கு மனைவியாக வராங்க. தென் ஒரு நாள் அந்த முஸ்லீம் மனைவி வந்து இவர்கிட்ட கேட்குறாங்களாம்மா, நவாப் ஹுசைன் ஷாட்ட, முதுகில் வந்து சாட்டை விளாறு அதை அடித்த சாட்டையுடைய அந்த அச்சு இருந்ததாம்மா, யார் உங்களை அடித்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் முஸ்லீம் மனைவி.
நவாப் ஹுசைன் ஷா என்ன சொல்வாருன்னா, அது பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, அவர் தான் சின்ன வயசில் என்னை திருத்துறதுக்கோசரம், நான் நிறைய தவறு பண்ணுவேன் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது, ஸோ என்னை திருத்துறதுக்கோசரம் அவர் என்னை சாட்டையால் அடிப்பார். உடனே முஸ்லீம் மனைவி சொல்கிறாங்களாமா, ஓ அவரை சாட்டையால் உங்களை அடித்தாரா? நான் இப்போவே சொல்கிறேன், நீங்கள் அவரை உடனே சிரச்சேதம் பண்ணணும். உங்களை ஏன் சாட்டவளாரில் அடித்தார்? நவாப் ஹுசைன் ஷா சொல்கிறார், இல்லை அவர் என்னுடைய ரொம்ப நலன் விரும்பி, அவர் என்னுடைய நலன் விரும்பி, அவர் என்னை இந்த மாதிரி சாட்டையால் அடித்து என்னை திருத்தி கொண்டு வரலைன்னா நான் எங்கேயோ போயிருப்பேன். அதனால் அவர் அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அவருக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதெல்லாம் முடியாது. முஸ்லீம் மனைவி என்ன சொல்கிறாங்க, இல்லை அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் அப்படி தானே, பையன் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக ரொம்ப பாசமாக இருப்பான். கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், தூபம் போட்டே இருப்பாங்க, போட்டு பிரித்து தனியாக கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அது வரைக்கும் 30 வருஷம் அவங்க அப்பா அம்மா கூட சேர்ந்து அப்பா மேலே பாசத்தோடு இருப்பார். ஆனால் அப்படியே கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே பிரிச்சுட்டு போயிடுவாங்க, பிரித்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அப்பா அம்மா ஏக்கமாக பார்ப்பாங்க, ஐயோ என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியலையே. அது மாதிரி அந்த முஸ்லீம் மனைவி நவாப் ஹுசைன் ஷாவை திரும்ப 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 ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க, நீ அவரை அடிக்கணும் அப்படின்னு, சாட்டை அவரை சிரச்சேதம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. தென் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஓகே மனைவியோடைய தொந்தரவு தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நான் அவரை சிரச்சேதம் என்னால் பண்ண முடியாது, வேணா அவரை வேணால் நான் தள்ளி வச்சிடுறேன் அப்படி சொல்லி, அந்த காலத்துலலாம் பிக்சர்னு சொல்லுவாங்க. பிட்சர் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரம், அவங்க முஸ்லீம்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாத்திரம், அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை எடுத்து இவர் மேலே தெளிச்சிடுறார். அந்த காலத்தில் இந்த பிராமணர்கள் எல்லாமே வெளிப்புற ரீதியாகவே ஆழ்ந்திருந்தாங்க, இந்த சாரத்தை தொடாமல் வெளிப்புற ரீதியாக வாழ்ந்துருந்தாங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, ஓ உனக்கு இந்த முஸ்லீம் யூஸ் பண்ண கப்பில் எடுத்து தண்ணீர் எடுத்து உன் மேலே தெளிச்சிட்டாங்க, அதனால் நீ பிராமணர் இந்த அதாவது இந்த பிராமணர் சமூகம் உங்களை நிராகரிக்கிறது, நீங்கள் எங்கள் கூட சேரக்கூடாது. இவர் போய் கேட்குறார், ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள், நான் திரும்பவும் இந்த சமூகத்தில் நான் சேரணும், அதுக்கு என்ன வழி சொல்லுங்கள். அப்படியா, என்ன வழின்னா, உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நெய், உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நெய்யை கொதிக்க இருக்கக்கூடிய நெய்யை நீ குடிக்கணும், இதுதான் உனக்கு தூய்மை, அப்போ தான் நீ தூய்மை அடைபடும். எவ்வளவு முட்டாள்தனம்! தூய்மைங்கிறது பாவசம்சுத்தரித்யேதத், நம்மளுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்துறது தான் தூய்மை. சும்மா வெளிப்புற ரீதியாக தூய்மைப்படுத்திட்டு என்ன பிரயோஜனம்? திரும்ப உடல் எடுப்போம், நம்ம திரும்ப உடல் எடுப்போம். கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் போயிடுச்சான்னு தான் பார்க்குறார். ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தோடு நாம் எத்தனை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவதில்லைன்னு எழுதுகிறார் பிரபுபாதர். எஸ், தேவர்களும் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் தான், பட் அவர்களுக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் இருக்குது. அதனால் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு எல்லா ரிவார்டும் கொடுப்பாராம்மா, எல்லா ரிவார்டும் கொடுத்தாலும் அவர் அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் பெருசாக திருப்தி அடைவது இல்லைன்னு சொல்கிறார் தேவர்களுடைய சேவையில். ஆனால் தூய பக்தருடைய சேவையில் கிருஷ்ணர் ரொம்ப திருப்தி அடைகிறார். காரணம், அவர்களுக்கு அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இல்லைன்னு சொல்கிறார். அதனால தான் நம்ம இதை தான் நம்ம கவனிக்கணும். ஸோ தூய்மை அப்படிங்கிறது நம்ம இருப்பை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளுதல், பாவ சம்சுத்தியர். ஸோ இங்கே பிராமணர்கள் வெளிப்புற ரீதியாக இருந்தாங்க. நீ தூய்மை அடையணும் அப்படின்னா நீ நீ உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நெய்யை குடிக்கணும். அப்போ தான் கொதிக்க இருக்கக்கூடிய நெய்யை குடித்தா என்ன ஆகும், உள்ள எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும். இவர் ரொம்ப வருத்தமாகிறார்.
ரொம்ப வருத்தமாகிறார். ஸோ அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு போய் அப்ரோச் பண்ணுறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி எனக்கு சொல்லிட்டாங்க, இந்த மாதிரி நான் உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய நெய்யை குடித்தா மட்டும்தான் நான் தூய்மை அடைவேன்னு சொல்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் சொல்லுங்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதெல்லாம் நீ செய்ய வேண்டாம், நீ விருந்தாவனம் போ. நீ விருந்தாவனம் போயிட்டு புத்திமந்தகான் அவர் பேர் வந்து புத்திமந்தகான். ஸோ நீ வந்து பிருந்தாவன் போ, அங்கே போய் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை இடைவிடாமல் சொல்லிகிட்டே இரு, நீ தூய்மை அடைஞ்சிடலாம் அப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார். ஸோ தூய்மை அப்படிங்கிறது நம்ம உள் தூய்மை அடையணும், அதுதான் முக்கியம். அப்போ தான் நம்ம உடலை அடுத்த உடல் எடுக்கிறத வந்து நம்ம தடுக்க முடியும். உள் தூய்மை அடையாத வரைக்கும் எத்தனை வெளிப்புற ரீதியாக ஹிஸ் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்கிறாரு, நாம் வெளிப்புற ரீதியாக பல பல தொண்டுகள் செய்யலாம், சேவைகள் செய்யலாம், ஆனால் நம்ம அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மிகப்பெரிய அளவில் பொய் அகங்காரத்தை வந்து வளர்த்து கொள்ளுவோம்னு சொல்கிறார். இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். பெரிய அளவில் பொய் அகங்காரத்தை உள்ளே நம்ம வளர்த்து கொள்வோம், பட் நம்ம வெளிப்புற ரீதியாக நிறைய சேவை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதுக்கு பேர் தான் அழுக்குன்னு சொல்கிறது. ஸோ இருப்பை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு விடுதலை பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து. ஸோ இவங்க பாருங்கள், இந்த நரகலோகத்துக்குள்ள என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த யமதூதர்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பை வாயில் விட்டால் வந்து எவ்வளவு பெயின் இருக்கும், அந்த பெயினை டைரக்டாக அவர்கள் இந்த பொய் அகங்காரம் மூலமாக மனம்க்கு கொடுக்குறாங்க. அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு உண்டு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா யமதர்மராஜா ஒரு ஸ்பெஷல் கயிறு வச்சுருக்கார், பாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பாச கயிறை போடும் பொழுது அவங்களுக்கு அவ்வளோ கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட உயர்ந்தவர்கள் அவங்க கெப்பாசிட்டியில். அந்த பாசாங்கிற கயிறை போடும் பொழுது கரெக்டாக ஆத்மாவையும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை மட்டும் வந்து பிரித்து எடுப்பாங்களாம் உடல்ல இருந்து. அது எப்படி நம்மளால் பண்ண முடியுமா? ஒரு கயிறை போட்டு நம்ம வந்து ஆத்மாவையும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை மட்டும் உடம்புலேருந்து பிடுங்கி எடுக்க முடியுமா? முடியாது. அவங்களால் பண்ண முடியும். அதே மாதிரியா அவர்கள் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்குறாங்க. இப்போ இது பாருங்கள், இந்த வெரி நைஸ். ஆத்மாவோ துன்பம் இன்பம் எதுவும் கிடையாது ஆத்மாவுக்கு. பட் நம்ம அனுபவிக்கிற சுபாவத்தினால இந்த பொய் அகங்காரம் மாயா நம்மளுக்குள்ள உருவாக்கியிருக்கு. இந்த பொய் அகங்காரம் மூலமாக நமக்கு வந்து உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பை நமக்குள்ள விடும் பொழுது எவ்வளவு பெயின் ஆகுமோ அந்த பெயின் பொய் அகங்காரம் மூலமாக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை தான் நம்மளை எல்லாருமே இந்த உலகத்துலேயும் பண்ணுறோம். சிம்பிளி நம்ம வந்து என்னை அவன் ஏமாற்றிட்டான், என்னை வந்து அவன் அவமதிச்சிட்டான், எனக்கு கிடைக்க வேண்டியதை அவன் பறிச்சிட்டான், எனக்கு அவன் மேலே கோபம், எனக்கு இவன் மேலே வந்து பொறாமை, இந்த எல்லாமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த அனுபவம் யார் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பொய் அகங்காரம் தான். பொய் அகங்காரம் மனம் மூலமாக அனுபவிக்கிறது. ஆத்மா கிடையாது. ஆத்மா பின்னாடி உட்காந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் இதை வந்து அவங்க அங்கே கொடுக்குறாங்க நரகலோகத்தில். ஓகே, ஸோ திரும்ப 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 அந்த தண்டனையை கொடுக்குறாங்களாமா. நீ வந்து ட்ரிங்க் பண்ணல, இந்தா மாயம் வச்சுக்கோ அப்படி சொல்லிட்டு உருகிய நிலையில் இருக்க இரும்பை வந்து அப்படி வாய்க்குள்ளே விட்டால் என்ன பெயினோ அது டைரெக்டாக கொடுக்குறாங்க இந்த பொய் அகங்காரம் மூலமாக மனசில். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால தான் இஸ் ஹோலினஸ் வர்ணாசிரமாவுடைய மினிஸ்டர், பேர் என்ன மறந்து போயிடுச்சு, பேர் எனக்கு மறந்து போகிறது. வர்ணாசிரமாவுடைய மினிஸ்டர் அவர் இஸ்கானில். ஓகே, பேர் மறந்து போயிடுச்சு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பெயின்ஸ் அண்ட் ப்ளஷர்ஸ் ஆர் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்பமும் துன்பமும் மனதளவில் தான் இருக்காங்க, மனதளவில் தான் இருக்குது. ஸோ நான் மனசில் வந்து அதை போட்டு வந்து உழையிறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா,
மனசில் போட்டு ஒரு துன்பம் வருது அப்படின்னா, ஐயோ என்னை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே எனக்கு அப்படி இந்த புலம்பல் மனசில் அது பண்ணாதான் துன்பம். அதனால தான் மனசில் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய நினைவில் இருந்தோன்னா அது அப்படியே போயிடும். செயல் மட்டும்தான் வரும், செயல் மட்டும்தான் நடக்கும், அதில் உளைச்சல் உள்ள இருக்காது. உளைச்சல் வந்தால் தான் துன்பம். ஸோ இவர் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறார், பெயின்ஸ் அண்ட் ப்ளஷர்ஸ் ஆர் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். மனதளவில் தான் இருக்குது துன்பமும் இன்பமும். அதனால தான் ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் உடையவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, மனதை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் நிறுத்துறார். எப்பொழுதுமே அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா மனம் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கும், பொய் அகங்காரம் பின்னாடி இருக்கிறதுனால. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ நரகலோகத்தில் இந்த தண்டனையை கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த தாமிஸ்ரா அப்படிங்கிற நரகத்திலிருந்து அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு திரும்பவும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகின்றது. திரும்பவும் மனுஷ ஜென்மத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க. கிருஷ்ணர் ரொம்ப கருணையுள்ளவர். இந்த ஜீவாத்மா வந்து சீக்கிரம் என்கிட்ட வரட்டும். ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், பகவான் கிருஷ்ணா தன்னுடைய குழந்தைகள் அத்தனை பேருமே இந்த ஜட உலகத்தில் கஷ்டப்படுறத வந்து விரும்பலையாமா கிருஷ்ணா. மாயாவோட பிடியில் இருந்து கஷ்டப்படுறது கிருஷ்ணர் விரும்பலையாமா. அத்தனை பேருமே என்னுடைய உலகத்துக்கு வரணும்னு தான் கிருஷ்ணர் விரும்புகிறாராமா. அதனால் அவர் திரும்ப வாய்ப்பு கொடுக்குறார், இந்த ஜீவாத்மா வரட்டும், என்கிட்ட சீக்கிரம் வரட்டும். பட் அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மாவுக்கு துளியோடு சுதந்திரம் இருக்குது. ஸோ கிருஷ்ணர் அதை நெருக்க மாட்டார். சைட்டில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். மாயா மூலமாக பல பல துன்பங்கள் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்லாம் கொடுத்து 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 இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் குறையிறதா அப்படின்னு பார்க்குறாராம்மா. பரமாத்மா அண்டு மாயா ரெண்டு பேரும் பார்க்குறாங்க. சைட்டில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. டைரக்டாக ஜீவாத்மாவோட சுதந்திரத்தை நெருக்கிறது இல்லை. அதனால தான் நம்மளுக்கு பல கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது போரும் ஜட உலகம். அதான் இப்போ குலசேகர ஆழ்வார் சொல்கிறார், ஜட உலகம் என்னும் பாலைவனம் அழுத்து போய்விட்டது. அதை வந்து ஜீவாத்மா சொல்லணும், தானாக முன் வந்து சொல்லணும், போரும் எனக்கு இது பாலைவனம், இது வேண்டாம் எனக்கு, நான் உங்கள்கிட்ட வரணும் கிருஷ்ணா, அது ஜீவாத்மா சொல்லணும். ஒரு சில பேர் சீக்கிரம் சொல்லிடுவாங்க கிருஷ்ணாட்ட. ஒரு சில பேர் அனுபவிக்கணுங்கிற சுபாவம் ஆழமாக இருக்கும் பொழுது அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் ஓகே ஓகே பரவாயில்ல பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணருக்கு ஆக்சுவலி தன்னுடைய குழந்தைகளாகிய ஜீவாத்மாவுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது அவருக்கு இஷ்டம் இல்லையாமா. அவருக்கு இஷ்டம் இல்லையாமா. ஆனால் ஜீவாத்மாவை திருத்துறதுக்கு வழி என்ன, அனுபவிக்கணும்னு சுபாவம் வச்சுட்டே இருக்கு, இந்த மனப்பான்மையை வச்சுட்டே இருக்கு, அது விடணுமே, அது விட்டால் தானே அவர்கள் கோலபுரம் போக முடியும். ஸோ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறார், அவருக்கு பிடிக்கலையாமா ஜீவாத்மாவுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது. ஏன்னா அவர் ரொம்ப கருணை உள்ள தந்தை. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாராம்மா, ஆக்சுவலி அட்டுல் கிருஷ்ண பிரபு ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார், கிருஷ்ணர் டைரக்டாக அதனால் ஜீவாத்மாவுக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியாதாம். அவர் ரொம்ப கருணை நிரம்பிய தந்தை. அதனால் என்ன பண்ணுறார், என்னால் முடியல என்னோடய குழந்தைகளை இப்படி தண்டிக்கிறதுக்கு என்னால் முடியாது, சரி மாயா நீ பண்ணு, எப்படியோ அவங்கள வந்து தட்டி நெருக்கி ஒருக்கி எல்லாம் பண்ணி எப்படியாவது என் பக்கம் கொண்டு வா, என் மேலே அவங்க அன்பை வளர்த்துக்கொள்கிற மாதிரி நீ செய் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா எப்படி நம்ம சம்டைம்ஸு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறது வந்து முரண்டு பிடிப்போம். அம்மா வந்து அம்மாட்ட எதையாவது சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறது, அம்மா எனக்கு வயிற்று வலிக்குது, இன்றைக்கி தலை வலிக்குது, நான் போகல ஸ்கூலுக்கு அப்படி சொல்லுவோம். அம்மா வந்து பாசத்தினால சரி சரி பரவாயில்லடா நீ போவாட்டு பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிடுவாங்க. தென் என்ன பண்ணுவாங்க, இவர் வருவார், பெரியப்பா வருவார். பெரியப்பாவனா சிம்ம சொப்பனம் சொல்லுவாங்க. அவர் வருவார், டேய் என்னடா ஸ்கூல் போகலையா இன்றைக்கி, பிச்சு எரிஞ்சிருவேன், ஸ்கூலுக்கு போயே ஆகணும் நீ. அவர் குண்டு கட்ட தூக்கி வண்டியில் உட்கார வச்சு கை காலில் கட்டி ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் உட்கார வைப்பாங்க இல்லையா. அப்படி அம்மாவை வந்து எப்படியோ அம்மா செல்லம் இல்லையா, அதனால் அப்படி மெதுவாக பேசி அம்மாட்ட பர்மிஷன் வாங்கி உட்காந்துக்கலான் இருப்பார். ஆனால் பெரியப்பா வந்து அம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. பெரியப்பா வந்து குண்டு கட்டாக அடித்து தூக்கி ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்களே, அப்போ அம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அம்மாவுக்கு தெரியும் இது குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போனால் தான் அது வந்து முன்னுக்கு வரும், முன்னேற்றம் அடையும்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும்
என்னால் அடிக்க முடியாது, இந்த என்னுடைய குழந்தைகளை தண்டிக்க முடியாது. பட் அதுவும் தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கார் அவர். கிருஷ்ணரை விட்டு விலகி விலகி போயிட்டே இருக்கார் அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தினால. சரி மாயா நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரம் கொடுத்தாச்சு மாயாவுக்கு. ஸோ மாயா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க தட்டி நொறுக்கி அடித்து கிடிச்சு எல்லாம் பண்ணுறாங்க. பல விதத்தில் அவங்க பண்ணுறாங்க. பண்ணி தண்டனையை கொடுத்துட்டு நான் மாயா வாட்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் பரமாத்மாவை பார்க்குறாங்க. 2 பேரும் பார்க்குறாங்க. இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு குறையிறதா, அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் குறையிறதா அப்படி 2 பேரும் பார்க்குறாங்க. ஆனால் நமக்கு தெரியல. இது எக்ஸாக்டாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவாங்க. விதை பூமியில் விதைக்கலாம், அதுக்கு தண்ணீர் விடலாம், அதுக்கு உரம் போடலாம், அதுக்கு காற்று கிடைக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணலாம், அதுக்கு சூரிய வெளிச்சம் படுற மாதிரியே நம்ம விதை அந்த இடத்துல உணலாம், இதெல்லாமே செய்யலாம். அவ்வளோதான் நம்மளால் செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த விதை பூமியிலிருந்து முளைச்சி வர்றது நம்ம கையில் கிடையாது. வெயிட் பண்ணணும். பூமியில் விதையை ஊனியாச்சு, இந்த விதை முளைச்சி வெளியில் வரணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு மோட்டாரை வச்சு பம்ப் பண்ணி சீக்கிரம் விதையே நீ முளைச்சி வெளியில் வரணும் அப்படி பண்ண முடியாது. எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணலாம், அது முளைச்சி வெளியில் வர்றது நம்ம விட்டுறணும். அது பண்ண முடியாது நம்மளால். அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும் எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணுறார். ஜீவாத்மா தன்கிட்ட திரும்பி வர்றதுக்கு கிருஷ்ணா பகவத்கீதை உபதேசம் கொடுத்துருக்கார். அண்ட் வேதவியாசராக ஸ்ரீமத் பாகவத உபதேசம் கொடுத்துருக்கார். தன்னுடைய பிரதிநிதிகளை அனுப்புகிறார், ஆன்மீக குருக்கள், தென் பக்தர்கள் அனுப்புகிறார். தென் விக்கிரகமாக உட்காந்துக்கிறார், என்னை வழிபாடு செய்யுங்க, அர்ச்சா விக்கிரகமாக உட்காந்துக்கிறார். நவவித பக்தி கொடுத்துருக்கார், எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டார். பட் இந்த விதை பூமியிலிருந்து முளைச்சி வெளியில் வர்றது அது தானாக வரணும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் வெயிட் பண்ணுறார். ஜீவாத்மா என்னை நோக்கி அன்பு செலுத்துவாரா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறார். ஆனால் நாம் ஸ்டபர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். முரண்டு பிடித்தவங்க, பிடிவாதம். நோ முடியாது, உங்களை நான் நேசிக்க மாட்டேன். தென் மாயா வராங்க. மாயா நொறுக்குறாங்க, தண்டனை கொடுக்குறாங்க. தென் நம்மளுக்கு ஏதாவது சுபாவம் மாற்றம் வருதா, அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தில் தளர்ச்சி ஏற்படுகின்றதா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அதனால தான் ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தில் நம்மளுக்கு தளர்வு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய சொத்து. ஜீவாத்மாவுக்கு அது மிகப்பெரிய சொத்து. கொஞ்சம் அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தில் நமக்கு கொஞ்சம் தளர்ச்சி ஏற்பட்டால் கூட அது மிகப்பெரிய சுத்தம் ஜீவாத்மாவுக்கு. த பர்மனெண்ட் அசட். ஸோ அது நம்மளுக்கு ஏற்படுதான்ங்கிறது தான் 2 பேரும் பார்க்குறாங்க. நாம் அதை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இங்கே இவங்க இந்த உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பை வாயில் விட்டால் என்ன பெயினோ அந்த பெயின் டைரக்டாக அவர்கள் இந்த மனமுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனால் மனசில் ஐயோ எரியுதேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெயின் அந்த ஜீவாத்மா அனுபவிக்கோங்க. ஸோ அந்த பெயினை கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. நீ இந்த தப்பு பண்ணிடல, நீ ட்ரிங்க் பண்ணிடல, அதனால் உனக்கு இந்த தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க, பதிய வைக்கிறாங்க. அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அதை பதிய வைத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஜீவாத்மாவை அனுப்பிச்சி வைக்கிறாங்க. திரும்பவும் போ, உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம், திரும்பவும் உனக்கு மனுஷ வாழ்க்கை கொடுக்குறோம், நீ திரும்பவும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபட்டு கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு வளர்த்து கொண்டு வெற்றிகரமாக கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு திரும்பி செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் ஏற்பாடு பண்ணுறார். ஓகே, அப்படி இங்கே வந்தவர் ட்ரிங்க் மாத்திரம் பண்ண மாட்டார். அவர் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டார். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு, பதிய வச்சாச்சு. அந்த தாமிஸ்ட்ரா நரகத்தில் அந்த உருகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பை வாயில் விட்டு அந்த பெயினை கொடுத்து நீ இந்த தப்பு பண்ணதுனால தான் உனக்கு இது கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அதை பதிய வச்சதுனால அந்த நபர் இங்கே பூமியில் மனுஷனாக பிறப்பு எடுக்கும் பொழுது அவர் ட்ரிங்க் மாத்திரம் பண்ண மாட்டார். ஆனால் மற்ற பாவச்செயல் செய்வார். ஏன் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டார்? அதான் காரணம், அது ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு.
அதுதான் நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். இந்த ஏற்காடு எஸ்டேட்டில் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜர் இப்படி தான் சொல்லுவார், நான் ட்ரிங்க் பண்ண மாட்டேன், நான் சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன், அது எக்காரணத்தை கூட நான் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் இந்த மற்ற தகாத செயல்கள்லாம் இருந்தது. இப்படியாக இந்த ஜீவாத்மா ஒவ்வொரு பாவச் செயலுக்கும் அங்கே போய் தண்டனை வாங்கிட்டு வருது. தண்டனை வாங்கிட்டு வந்து அது ரெஜிஸ்டர் ஆகி மெதுவாக அதை செய்யாதம்மா. அதனால தான் தமிழில் சொல்லுவாங்க, அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவாது. தண்டனை வந்தால் மட்டும்தான் ஜீவாத்மா அந்த பாவச் செயலை செய்யாது. அது வராத வரைக்கும் நம்ம திரும்ப 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 அந்த புலனின்பத்தை நோக்கி போயிட்டே தான் இருப்போம். ஸோ இப்போ கிருஷ்ணனுடைய மேற்பார்வையின் கீழே, பரமாத்மாவுடைய மேற்பார்வையின் கீழே ஆத்மா தேக உபபத்தையை, இன்னொரு தேகத்தை அடைகின்றது. அண்ட் கிருஷ்ணா எப்படி இன்னொரு தேகத்தை கொடுக்குறார் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு? எப்படி கொடுக்குறார் அப்படின்னா, அதை வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த மாதிரி ஆசை வச்சுட்டுருக்கார், எந்த மாதிரியே செயல் செய்கிறாரு, அதனுடைய சராசரி அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அடுத்த உடலை கொடுக்கின்றார். இப்போ வெரி இம்பார்ட்டண்ட், நாம் எதை ஆசைப்படுகின்றோம் நம்மளுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோன்னா, நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி போகணுங்கிற ஆசைப்பட்டோன்னா, அந்த ஆசையும் கிருஷ்ணா பரமாத்மா பூர்த்தி பண்ணுறார். வெரி குட், வெரி குட். இவர் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணும்னு ஆசைப்படுறார். ஓகே, அந்த ஆசை தீவிரமாக இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணா சாங்ஷன் பண்ணுறார். கிருஷ்ணா சாங்ஷன் பண்ணியாச்சுன்னா மாயா ஏற்பாடு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இது தெய்வீகமான ஆசை, மாயா உள்ள வரமாட்டாங்க இதுக்குள்ள. நாம் இல்லியூஷரி டிசையர்ஸ், அதாவது மாயத்தோற்றம் சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள் அல்லது பொய்யான ஆசைகள், இதை நம்ம வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அதுக்கு ஏற்பாடு யார் செய்யணும்? மாயாதான் செய்யணும். ஸோ கிருஷ்ணரை தவிர்த்து நாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை வச்சுக்கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணர் ததாஸ்து, பரமாத்மா ஓகே அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு பூர்த்தி பண்ணுறார். தென் அது இல்லூஷரி, அது பொய் ஆசை இல்லையா? ஸோ அப்போ அதை யார் பூர்த்தி பண்ணணும்? மாயா உடனே ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. ஆனால் நாம் எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும், எனக்கு கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணும், ஆசை தானே. கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணுங்கிறது ஆசைப்படுறதுக்கு என்ன கஷ்டம்? என்ன கஷ்டம்? அதில் காசா பணமா வேறு ஏதாவது இருக்கா? ஒன்றுமே இல்லை. கிருஷ்ணாட்ட நான் திரும்பி போகணும் அப்படின்னு ஆசையை அதிகரிச்சுட்டே நம்ம போகணும். நம்மளுடைய ஆசை மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி டைம் நம்ம வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணாட்ட நான் திரும்பி போகணும் இந்த ஜட உலகம் அப்படிங்கிற ஆசையை அதிகரிச்சுட்டே போகணுன்னா பரமாத்மா என்ன பண்ணுறார்? சாங்ஷன் பண்ணுறார். ஏன்னா பரமாத்மா உபதிருஷ்டா அனுமந்தா, ஜீவாத்மாவோட ஆசைகளை கவனிக்கிறார், அனுமதிக்கிறார். ஓகே, இப்போ நாம் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி செல்லணுங்கிற அந்த ஆசையை பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணிட்டாருன்னா தென் மாயா ஏற்பாடு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டைரக்டாக கிருஷ்ணரே இறங்கி அது கூட்டின்னு போகிறோமா. அதனால தான் தேஷாம் மகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரான் பவாமி நச்சிராத் பார்த்தா மையாவேஷித சேதசாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மையாவேஷித சேதசாம். மயி கிருஷ்ணரிடத்தில் கிருஷ்ணரில் சேதசாம், நம்மளுடைய உணர்வு, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும், கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி செல்லணும், எப்பொழுது நான் கிருஷ்ணாவை பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறதுல மையாவேஷித சேதசாம் அப்படி தீவிரமாக அதில் ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா கிருஷ்ணா தேஷாம் அகம் சமுத்திரத்தா, நான் கூட்டின்னு போகிறேன், இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சாகரத்துலேருந்து நான் கூட்டின்னு போகிறேன் அவங்கள பர்சனலாக. ஏன்னா கிருஷ்ணன் அதை செய்கிறார், இந்த மாயா செய்ய மாட்டாங்க அதை, ஏன்னா அது தெய்வீகமான ஆசை. ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அதோடு நான் முடிச்சிடுறேன். எதனால் நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஜீவாத்மா உடலை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றது? ஏன் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் 11வது காண்டத்தில் வருது. நாயம் ஜனோமி சுகதுக்க ஹேதுர் நதேவதாத்மா கிரக கர்ம காலா மனப்பரம் காரணம் ஆமனந்தி சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தயேத்யத். யாருமே காரணம் கிடையாதம்மா. நாயம் ஜனோமே சுகதுக்க ஹேதுர். நம்ம கரெக்டாக அதை புரிஞ்சுட்டோன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கான்ட்ரடிக்டரியே கிடையாது, முன்னுக்கு பின் முரண்பாடான ஆன்சர்லாம் கிடையாது, எல்லாம் ஒரே ஆன்சர் தான். ஏன்னா நம்ம முன்னாடி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், நம்ம இன்பம் துன்பம் இதை யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா
மனம்தான் பொய் அகங்காரத்துடைய உந்துதல்னால் மனம் அனுபவிக்கின்றது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். அதை இந்த ஸ்லோகம் கன்ஃபார்ம் பண்றது. இந்த ஸ்லோகம் சுக துக்க ஹேதுர் நாயம் ந அயம், என்னுடைய சுக துக்கத்துக்கு நாயம் ஜனோமே, என்னுடைய உறவினர்கள் கிடையாது, என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், உறவினர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, இவங்க யாருமே காரணம் கிடையாது என்னுடைய சுகதுக்கத்துக்கு. நாயம் ஜனோமி சுகதுக்க ஹேதுர் ந தேவதாத்மா, தேவர்கள் காரணம் கிடையாது, அவங்களாம் உடனடி காரணம். இதை கம்சன் கூட சொல்றார் 10வது காண்டத்தில். உடனடி காரணம், பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம், ரெண்டு இருக்கு. இமீடியட் காஸ், ரிமோட் காஸ் அப்படின்னு சொல்றார். இவர்கள்லாம் உடனடி காரணம் தான். நதேவதாத்மா, ஆத்மான இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா உடல்னு சொல்றாரு. நம்மளோட உடல் காரணம் கிடையாது. கிரக கர்ம காலம், கிரகங்கள் காரணம். சம்டைம்ஸ் நம்ம கிரகம் மேலே பழி சொல்லுவோம். ஓ என்னுடைய இது செவ்வாய் தோஷம் நடந்துகிட்டே இருக்குங்க, செவ்வாய் தோஷம், அதனால தான் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பழியை கிரகங்கள் மேலே போடுவோம். ஆனால் அவந்தி பிராமணா இந்த பாடலை பாடுறார், அதை கிருஷ்ண அப்ரூவ் பண்ணுறார். இந்த பாடலை உத்தவருக்கு சொல்லி கிருஷ்ணரே அப்ரூவ் பண்ணுறார் அவந்தி பிராமணாவுடைய பாடலை. கிரகங்கள் காரணம் கிடையாது, கர்மா, கர்ம வினை மேலே பழி சொல்லுவோம். என்னோட கர்ம வினைங்க. சரி, இப்படி இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த மைண்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொன்ன மாதிரியே மைண்டு தான் கல்பிரிட். ஆக்சுவலி மைண்டு தான் குற்றவாளி. ஆனால் அந்த மைண்டு என்னையை பார்த்துடக்கூடாதுல்ல, நான் குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா தென் இந்த ஆத்மா என்னை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும். நோ 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 நோ, அது கூடாது. ஸோ தன்னையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மைண்ட் என்ன படுது, அவன் தான் காரணம், அவன் தான் காரணம், அவன் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே காமிச்சிட்டே இருக்கு. 24 hours இந்த மாதிரி மைண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கு. அவன் தான் காரணம், இவன் தான் காரணம் என்னோடய துக்கத்துக்கு. அப்போ நம்ம உடனே திசை திரும்பி போகிறோம். அதுக்கு பேர் தான் இதுக்கு. அதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்கிறார் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் டிஸ்ட்ராக்டிங் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த உலகத்துக்கு பேரே என்ன, திசை திருப்பக்கூடிய உலகம். இந்த மைண்ட் என்ன பண்ணும், திசை திருப்பிகிட்டே இருக்குமாமா. அவன் தான் காரணம், இவன் தான் காரணம். ஸோ கர்மவினை நம்ம சொல்லுவோம், கர்மவினைங்க, என்னோட கர்மாங்க நான் கஷ்டப்படுறேங்க, என்னுடைய கர்மா நான் கஷ்டப்படுறேன். ஆனால் அவந்தி பிராமணன் கர்மவினையும் காரணம் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் காலம் சொல்லுவோம், காலம் காலம் தான் காரணம் சொல்லுவோம். இந்த செயலை நான் யமகண்டத்தில் தொடங்கிட்டேன் இந்த செயலை, அதனால் இழுத்துட்டே இருக்குது, ரப்பர் மாதிரியே முடியவே மாட்டேங்குது. காலத்தை பழி சொல்லுவோம். சம்டைம்ஸ் அம்மா சொல்லுவாங்க பையனை பார்த்து, ஏண்டா நீ ராகு காலத்தில் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னை பாதிக்கிறேடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காலத்தை பழி சொல்லுவோம். ஆனால் காலமும் காரணம் கிடையாது. எதுதான் காரணம்? கிரக கர்ம காலா மன பரம் காரணம் ஆமனந்தி. பரம் காரணம், மிக உயர்ந்த காரணம் எதுக்குன்னா மனம்தான். மற்றவர்களுடைய மனம் இல்லை, என்னுடைய மனம். என்னுடைய மனம் மிகப்பெரிய காரணம். சம்சார சக்கரம் பரிவர்த்தையேத்யத். பரிவர்த்தையத்துன்னு நம்ம பரிவர்த்தன் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா? பரிவர்த்தையேத்துன்னு சுற்றுறது, சுற்றி சுற்றி வருது. ஸோ சம்சார சக்கரம், இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற சக்கரம், அதில் சுற்றி 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 வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு காரணம் மனம்தான், நம்ம மிகப்பெரிய காரணம். ஏன்னா இந்த பொய் அகங்காரம் மனம் கூட தொடர்பு கொண்டு மனத்தில் ஏகப்பட்ட ஆசைகள், பலதரப்பட்ட எண்ணங்கள், கோபம், என்னெல்லாமோ உருவாகிட்டே இருக்குது. அது பின்னாடி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு. அதனால் நம்மளுக்கு அடுத்த உடல் கிடச்சிட்டே இருக்குது. அதனால தான் நாம் மனதை யூஸ் பண்ணி கிருஷ்ணரை எவ்வளவுக்கு அளவு மேக்சிமம் நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ணர் மேலே பற்று ஏற்படும். தென் நம்ம கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி செல்லலாம் இந்த உடலை விட்டுட்டு. ஸோ நிச்சயமாக இந்த ஜட உடல் ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு பாரம் தான். அதை சீரியஸ் பக்தர் அதை உணர்வார். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे.